ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रिताः यश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ॐ जुंसः पूर्वा भाद्रपदनक्षत्रे मीनराशौ जातानां श्रीविदितात्मानन्दसरस्वती यतीन्द्राणां पालय पालय मृत्युर्मोचय मोचय रोगान्नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय। सहजं ॐ उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
ॐ झुं सः पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रे मीनराशौ जातानां श्रीविदितात्मानन्द सरस्वती यतीन्द्राणां पालय पालय मृत्युर्मोचय मोचय रोगान्नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय सहजम् ॐ उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ॐ जुं सः पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रे मीनराशौ जातानां श्रीविदितात्मानन्द सरस्वती यतीन्द्राणां पालय पालय मृत्युर्मोचय मोचय रोगान्नाशय नाशय आयुर्वर्धय वर्धय सहजम् ॐ उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शमोदप शमोदप शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षत्रकर्म स्वभावजं कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म क्षुद्रस्यापि स्वभावजम्। ચતુર્ણામ વર્ણાનામ 4 પ્રકારના વર્ણ આપણે જોયા કે જાતિ જે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય અને શુદ્ર પણ બાય બર્થ નહીં ભગવાને આપણે ચોથા અધ્યાયમાં જોયું એમ ગુણતઃ કર્મતઃ પોતાના સત્વ રજસ અને તમો ગુણ જે પ્રમાણે છે એ પ્રમાણે બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શુદ્રનું વિભાજન કર્યું છે અને એવી જ રીતે કર્મતઃ આપણે કયા પ્રકારે કર્મ કરીએ છીએ એ પ્રમાણે બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વિષામ શુદ્ર એ રીતે કર્માણી પ્રવિભક્તાની આપણે 41મા શ્લોકમાં જોયું હતું અને આ કર્મ કેવી રીતે માણસો કરે છે તો કે સ્વભાવ પ્રભવૈહિ ગુણૈહિ ગુણૈહિ પોતાના ગુણો વડે અને એ ગુણો કેવી રીતે આવ્યા તો કે પોતાના સ્વભાવથી જન્મેલા કોઈ બાય બર્થ આધ્યાત્મિક હોય કોઈ બાય બર્થ એક્ટિવ હોય કોઈ બાય બર્થ કલાકાર હોય જત એને કહેવાય સ્વભાવ પ્રભવૈહિ ગુણૈહિ પછી આપણે જોયું કે બ્રાહ્મણ નું કર્મ એટલે બ્રહ્મ કર્મ સ્વભાવજમ તો બ્રાહ્મણનું સ્વાભાવિક કર્મ કયું નતું જાતિતઃ ફરીવાર ગુણતઃ કર્મતઃ અને આપણે જોતા હતા શમઃ દમઃ તપસ્શૌચમ બ્રાહ્મણનું કર્મ છે કે પોતાના મનને સહજ રીતે આપણા કાબુમાં રાખવું બ્રહ્મ કર્મ છે આપણી ઇન્દ્રિયોને આપણે કાબુમાં રાખવી તપઃનો અર્થ થાય 3 સ્તરે માનસિકમ વાચિકમ અને કાયિકમ સ્તરે આપણે આપણા અંગોને ડિસિપ્લિનમાં રાખવા એને કહેવાય તપઃ શૌચમ બાહ્ય પવિત્રતા અને વિચારોની પવિત્રતા એને કહેવાય આંતર શૌચમ ક્ષાંતિ એનો અર્થ આપણે જોયો તો ક્ષમા જે વ્યક્તિ જેવી છે એવી સ્વીકારવાની ભાવના એને કહેવાય ક્ષાંતિ આર્જવમ નો અર્થ થાય રુજુતા જે વિચારે એ જ બોલે અને જે બોલે એ જ કરે 3 સ્તરે અલાઇનમેન્ટ
એને કહેવાય આર્જવમ. જ્ઞાનમ વિજ્ઞાનમ નો અર્થ મેં કીધું તો કે ભૌતિક સ્તરે એટલે કે આ દુનિયાવી સ્તરે જોઈએ તો કે જ્ઞાનમ નો અર્થ થાય થિયરી અને વિજ્ઞાનમ નો અર્થ થાય પ્રેક્ટિકલ. પણ આપણે આધ્યાત્મિક સ્તરે જો જ્ઞાનમ વિજ્ઞાનમ જોઈએ તો શંકરાચાર્ય જે 7મા અધ્યાયમાં એનો કહેવાય ને કે એની વ્યાખ્યા આપી હતી. જ્ઞાનમ નો અર્થ થાય પરોક્ષ જ્ઞાનમ. હું છું ખબર છે શાસ્ત્રમાં છે એને કહેવાય પરોક્ષ જ્ઞાનમ. પણ વિજ્ઞાનમ નો અર્થ થાય અપરોક્ષ જ્ઞાનમ, જે પછી કોઈને પૂછવાની જરૂર ન પડે પણ જેને સહજ ખબર છે કે મારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે એ શું છે, એને કહેવાય અપરોક્ષ જ્ઞાનમ. આસ્તિક્યમ નો અર્થ શાસ્ત્ર એ પ્રમાણ છે, વેદ છે એ પ્રમાણ છે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું. ઇવન વેદ પ્રમાણ છે સ્વર્ગ માટેનું, પાપ પુણ્ય માટેનું, એ બધું પ્રમાણ છે. એવી સ્વીકારવાની જે મનની વૃત્તિ એને કહેવાય આસ્તિક્ય. બ્રહ્મ કર્મ સ્વભાવજમ, એ સહજ રીતે સ્વભાવજમ નો અર્થ થાય સ્વભાવમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું. અને કયું છે તો કે બ્રાહ્મણનું કર્મ. એમાં કેવું ન પડે, જે ખરેખર સાત્વિક ગુણ વાળા હોય એને આ કરવું, એના સ્વભાવ છે. ઇટ ઇઝ નેચરલ ટુ બ્રાહ્મણ. એ આપણે ગઈકાલે જોયું હતું. હવે ભગવાન કહે છે કે ક્ષત્રિયોનું સહજ કર્મ કયું છે. 43મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું શૌર્ય તેજ ધૃતિ દાક્ષ્યમ યુદ્ધે ચ અપી અપલાયનમ દાનમ ઈશ્વર ભાવ ચ ક્ષત્ર કર્મ સ્વભાવજમ. ફરી પાછું સ્વભાવજમ નો ઉત્પન્ન અર્થ થાય સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થયેલું. સ્વભાવે ન જાયતે, સ્વભાવમાંથી કા સ્વભાવાત જાયતે. શું ઉત્પન્ન થયું? ક્ષત્ર કર્મ. ક્ષત્ર એટલે કે ક્ષત્રિયો, એનું કર્મ કયું તો પેલું ભગવાને કીધું શૌર્ય. શૌર્યનો અર્થ થાય શૂરવીરતા. મનની અંદર જે શૂરવીરતાનો ભાવ, ક્યારે કાયર ન હોય. ક્ષત્રિય છે ક્યારે કોઈથી ડરે નહીં. ગમે અને એવું એ લોકો માને ક્ષત્રિયો કે યુદ્ધની અંદર જો શહીદ થાય તો એ ઉત્તમ મૃત્યુ છે. એટલે કે ક્યારે પણ એ મૃત્યુથી ડરે નહીં. અમારા ઓળખીતામાં થોડાક મિલિટરી પર્સન છે, કહેવાય ને જે આપણા મિલિટરીમાં હોય, આર્મીમાં હોય, એ લોકોનો અમુક ગાળો કહેવાય ને કે 80 થી 1980 થી લગભગ 95 સુધી કોઈ યુદ્ધ નહોતા થયા. હવે એની અંદર જો વ્યક્તિ રિટાયર્ડ થાય તો એને એક અફસોસ રહી જાય કે મારા ભાગ્યની અંદર એક પણ યુદ્ધ ન હોય, અને આપણે યુદ્ધનું એક બોમ્બ ફૂટે ત્યાં ભાગીએ. એટલે કે શૂરવીરતાનો અર્થ થાય કે યુદ્ધ માટે તત્પર, ક્યારે કોઈથી ડરે નહીં. એને કહેવાય શૌર્ય. તેજઃ નો અર્થ થાય પ્રાગલ્ભ્યમ. શંકરાચાર્ય જેવું લખ્યું છે. અને પ્રાગલ્ભ્યનો અર્થ લખ્યું છે કે કોઈ પણથી કોઈ દબાવવાની કોશિશ કરે ને તો કોઈનાથી દબાય નહીં. કોઈ પણ વસ્તુથી એને કોઈ એના પર શાસન ન કરી શકે, એને કહેવાય તેજ. એ ક્ષત્રિયોનો સહજ સ્વભાવ છે. અને આનું ઉત્તમ ઉદાહરણ કેવું ખબર છે તો મહાત્મા ગાંધી. ભલે બાય બર્થ વણિક હતા, પણ એ જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકામાં હતા અને બધા ત્યાંના ધોળા લોકોએ એને ટ્રેનની બહાર ફેંકી દીધા, તો એને વિચાર કર્યો કે મને કોઈ ફેંકી કેમ શકે, મને કોઈ દબાવે કેમ શકે, હું એનો બદલો લઈશ. એને કહેવાય તેજ. અને એને પાછું વધારે એક્સટેન્ડ કરીએ તો એનું નામ જ છે ધૃતિ. ધૃતિ એનો અર્થ આપણે પેલામાં પણ જોયું હતું ધીરજ. પણ અહીંયા ધીરજનો અર્થ થાય ગમે એવી પરિસ્થિતિ હોય, આપણને એમ થાય કે હું મરી જઈશ, કે આપણને એમ થાય કે આપણું કોક અહિત કરી નાખશે, પણ ગમે એવી પરિસ્થિતિની અંદર જે પોતાની નિડરતા ના છોડે અને ફરી પાછા ઉભા થાય. આપણે ઘણી વાર કે મળદું પણ લડે, ક્યારે પણ કોઈ વસ્તુથી જેને ડર જ ન લાગે એવા ધીરજથી પાછા ઉભા થાય અને યુદ્ધ કરી શકે, એને કહેવાય ક્ષત્ર કર્મ. ક્ષત્રિયોનો સહજ સ્વભાવ. દાક્ષ્યમ નો અર્થ થાય દક્ષતા. શંકરાચાર્ય એક્સપ્લેન તો કરશે બધું. આમાં છે દક્ષ. દક્ષનો અર્થ થાય
કામ કરવાની અંદર કુશળતા, અને ખાસ કરીને એડમિનિસ્ટ્રેશન. જ્યારે રાજકાર સંભાળવાનો હોય ત્યારે કઈ પરિસ્થિતિને કેવી રીતે ટેકલ કરવી, એમાં જે પ્રવીણ છે, આ દક્ષનો અર્થ થાય પ્રવીણતા, વન હુ ઇઝ કેપેબલ, એને કહેવાય દાક્ષ્ય. યુદ્ધે ચ અપી અપલાયનમ, જ્યારે યુદ્ધ હોય એમાં ક્યારે પાછું ન ભાગવું, જે અર્જુનને કરવું હતું અત્યારે આની અંદર યુદ્ધે ચ અપી અપલાયનમ, અહીંયા અ છે, જે યુદ્ધમાંથી ક્યારે પણ ભાગી ન જાય. દાનમ, જે સહજ રીતે બીજાને દાન આપે. શંકરાચાર્યજીના ભાષ્યમાં લખ્યું છે દાનમ તો થાય મુક્તતઃ, હું આ રસ્તે તો મારું શું થઈ જશે એવું નહીં, મુક્તતઃ આપી જ દેવું, પાછળ પોતાનો વિચાર ન કરો. મુક્તતયા દાન. ઈશ્વર ભાવ, ખરેખર ઈશ એક ક્રિયાપદ છે, એનો અર્થ થાય શાસન કરવું. જે સહજ રીતે બીજા ઉપર શાસન કરે છે. શાસનનો અર્થ ખરેખર એવો નથી કે આપણે રાજા બનીને કોકને ઓર્ડર કરવા, ઘણા પ્રેમથી પણ શાસન કરી શકે, ઘણા છે હાજરી માત્રથી પણ શાસન કરી શકે. ઇવન એવું કે છે કે ચૈતન્ય તત્વની હાજરીથી બધું જ કાર્ય થઈ શકે છે, તો એને કહેવાય ઈશ્વર ભાવ, જેની હાજરી માત્રથી બધું પોતપોતાની ક્રિયા બધા વ્યવસ્થિત રીતે કરે. મુંડક ઉપનિષદમાં છે, ઇવન કઠોપનિષદમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે યસ્ય ભયાત, જેની બીકથી, જેની સાનિધ્ય માત્રથી સૂર્ય ચંદ્ર બધા નેચરલ ફોર્સિસ છે ને એ પોતપોતાનું કાર્ય કરે છે, એને કહેવાય ઈશ્વર ભાવ. એમાં અહીંયા ભગવાન નહીં પણ ઈશ્વરનો શાસન કરતાનો ભાવ. આવાને કહેવાય ક્ષત્ર કર્મ સ્વભાવજમ. આ સ્વભાવમાંથી ઉત્પન્ન થયેલું ક્ષત્રિયોનું કર્મ છે. એને કેવું ન પડે કે હવે તમે આમ કરો, એ સહજ રીતે કરે. અને ગાંધીજી છે ને આનું બેસ્ટ ઉદાહરણ છે. ગાંધીજીમાં 3 ગુણો હતા. એક, ગાંધીજી બાય બર્થ કેવા હતા તો કે વૈશ્ય. ગાંધીજી બધા મૂલ્યોનું પાલન કરતા, તો ગાંધીજીની અંદર સત્વગુણ છે પ્રીડોમિનન્ટ. એટલે સત્વગુણ કેમાં વધારે હોય તો ગુણતઃ ગાંધીજી કેવા હતા તો કે બ્રાહ્મણ. પણ કર્મતઃ ગાંધીજી કેવા હતા તો કે ક્ષત્રિય. એટલે કે એક વ્યક્તિની અંદર 4 હોય જ કર્મની દ્રષ્ટિએ, અને 3 ગુણો પણ હોઈ શકે, માત્ર ઓછા વધતા પ્રમાણ. ગાંધીજીનું બેસ્ટ ઉદાહરણ છે. એવી જ રીતે આંબેડકર, ભીમરાવ આંબેડકર છે, એ બાય બર્થ ક્ષત્રિય, એટલે કહેવાય ને ક્ષુદ્ર કુળમાં જન્મા, પણ એને આખે આખું આપણું કહેવાય ઇન્ડિયાનું આખે આખું પેલું લખ્યું છે, તો એ કેવા કહેવાય તો કે ક્ષત્રિય. એટલે કે ક્યારે કોઈ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ કે 100% ક્ષત્રિય નો હોય, 100% બ્રાહ્મણ નો હોય કે વૈશ્ય નો હોય, બધાની અંદર, ઇવન આપણી અંદર પણ આ 4 વર્ણ છે એ છલકે, અને આપણા બધાની અંદર 3 ગુણ પણ હોય છે. ક્યારેક કોક વધારે પ્રીડોમિનન્ટ હોય, ક્યારેક કોક ઓછું, પણ મેક્સિમમ કયો ગુણ છે એના ઉપર ભગવાન છે આ વાતચીત કરે છે. હવે શંકરાચાર્યજી સમજાવે છે કે વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ શૌર્ય. શૌર્ય એટલે શું? શૌર્યનો અર્થ શંકરાચાર્ય લખો શૂરસ્ય ભાવઃ. શૂરવીરતા, આપણે ગુજરાતીમાં જે કહીએ ને શૂરવીર, પરાક્રમી, કોઈ પણ પરિસ્થિતિની અંદર જે પાછો ન પડે. પછી યુદ્ધ હોય, નાની મોટા કોઈ ઝઘડા હોય, એની અંદર પોતાનું પરાક્રમ બતાવી શકે, એને કહેવાય શૌર્ય. શૂરસ્ય ભાવ. પછી છે તેજ નો અર્થ શંકરાચાર્ય લેખો પ્રાગલ્ભ્યમ, અને એમાં સામે લખ્યું છે દૂસરો સે ન દબને કા સ્વભાવ. માણસ કોઈ એને દબાવી ન શકે, એના ઉપર પોતાના નિયમો છે એ ક્યારે પણ લાદી ન શકે, એને કહેવાય તેજ. અમને ઘણી વાર પૂજ્ય સ્વામીજી અમારા કહેતા કે ઇવન
મારી ઉપર કોઈ ઇમોશનલી કે અનનોઈંગલી પણ મારા ઉપર શાસન ન કરે, હું મારું ધાર્યું જ કરું. હું જાગ્રત અવસ્થામાં હોઉં કે અનકોન્શિયસ હોઉં, પણ મારા ઉપર નોબડી કેન રૂલ. એને કહેવાય તેજ. અને એનું એને સાબિત પણ કર્યું. એને નક્કી કર્યું હતું છેલ્લે કે મારે ડાયાલિસિસ નથી કરવું, ગમે એવું થાય અંતિમ દિવસોમાં. અને બધા જ એના ભક્તો એમ કહેતા હતા કે અમારે એને ડાયાલિસિસ કરીને જીવાડવા છે, વધારે જીવ. તો એનો પ્રેમ છે, એટલે ભક્તોનું કઈ ખરાબ નહોતું. પછી એવી કન્ડિશનની અંદર he slips into unconscious, એ બેભાન થઈ ગયા. એટલે બધાએ હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા. એટલે બધાને એમ થયું કે આપણે એને હવે ડાયાલિસિસ કરી શકીએ, કારણ કે સ્વામીજી તો રિસ્પોન્સ નથી આપવાના, શું થયું છે. એટલે બધાએ એને ડાયાલિસિસ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ એ અનકોન્શિયસ હતા છતાં પણ એના શરીરે ડાયાલિસિસની જે પ્રક્રિયા છે એક્સેપ્ટ ન કરી, ના જ પાડી. શરીર જ કહેવાય ને, રિજેક્ટ કર્યું કે ડાયાલિસિસ ન કરી શકે. અને ડોક્ટરે હાથ મૂકી દીધા, એને કીધું કે આમાં ડાયાલિસિસ નહીં થઈ શકે. શરીર એટલે કહેવાય ને, બોડી ઇઝ નોટ રેડી ટુ એક્સેપ્ટ આ બધી દવાઓની પ્રક્રિયા. એને કહેવાય તેજ. કોઈ એને ઉપર દબાણ કરીને કઈ કરાવી ન શકે, એક પ્રકારની તેજસ્વીતા. ધૃતિહી. ધૃતિહીનો અર્થ શંકરાચાર્યએ કીધું કે ધારણમ સર્વ અવસ્થાસુ. કોઈ પણ પરિસ્થિતિની અંદર જે માણસ છે પોતાની મેન્ટલ કન્ડિશન છે એ પકડી શકે. ધારણ બહુ ઉત્તમ વસ્તુ છે. આપણે એને કહી શકાય વિલ પાવર, જે ગુજરાતીમાં શું કહે ને, મનોબળ. હા, મનોબળ. અનઅવસાદઃ ભવતિ. કોઈ પણ અવસ્થાની અંદર એ દુઃખી ન થાય. અનઅવસાદઃ ભવતિ. અને ધારો કે કોઈ વિષમ પરિસ્થિતિ આવે છતાં પણ યયા ધૃત્યા ઉત્તિમ્બસ્ય ઉત્તંબિતસ્ય, એ ગમે એ પરિસ્થિતિમાંથી ઊભા થઈ જાય. ગમે ઉત્તંબિતસ્ય અર્થ થાય ઉત્તમ વિતસ્ય. ગમે એ માંદા હોય તો પણ બેઠા થઈ જાય. ગમે એ પરિસ્થિતિ, એવી વિષમ પરિસ્થિતિ આવે આપણને એમ થાય કે હવે હારી ગયા, રાજા છે એનું રાજ્ય ગુમાવશે, પણ એના છતાં પણ ધૃત્યા પોતાની ધીરજથી એ ફરી પાછા કહેવાય ને કમબેક કરે. ઇવન આપણે ક્રિકેટ મેચમાં પણ જોઈએ, આપણને એમ થાય કે હવે હારશે આ ટીમ, અને અમુક છે એ પાછી રમવા માંડે. કોઈ વ્યક્તિ છે એને પણ કહેવાય એનું મનોબળ છે જોરદાર. ધૃતિ. દાક્ષ્યમ. શંકરાચાર્ય લેખ્યું દાક્ષ્યમ નો અર્થ થાય, અહીંથી દાક્ષ્યમ દક્ષસ્ય ભાવ. દક્ષનો અર્થ થાય આપણે કહેવાય ને કામ કરવામાં કહેવાય ને વ્યવહાર કુશળ, જે આપણે દક્ષ કહીએ એને ગુજરાતીમાં વ્યવહાર કુશળ. એટલે લખ્યું કે સહસા પ્રત્યુપન્નેષુ. પ્રતિ ઉત્પન્નેષુ, અહીંયા છે પ્રતિ ઉત્પન્નેષુ, કોઈ પણ પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય. પ્રતિ ઉત્પન્નેષુ કાર્યેષુ. જ્યારે કોઈ પણ કાર્ય છે અચાનક ઉત્પન્ન થઈ જાય છતાં પણ અવ્યામોહેન પ્રવૃત્તિ, જરા પણ પોતાના મગજના વિવેક શક્તિ ગુમાવ્યા વગર જે પ્રવૃત્તિ કરે, જે ડિસિઝન લઈ શકે, એને કહેવાય દક્ષ. ઘણી વાર નાની નાની બાબતની અંદર ડિસિઝન લેવા છે એની બહુ મહત્વના છે. એટલે એને કીધું કે પ્રતિ ઉત્પન્નેષ, આમ કરું શું કરું તો કરી નાખો ને ફટાક થઈ જાય. ને ઘણા ક્યારે આમ કરવું પડશે ને કેમ કે એટલું ચોળીને ચીકણું કરે, એવું નહીં. જે સહજ રીતે નાની નાની બાબતની અંદર અવ્યાહમોહેનો અર્થ થાય, ઇંગ્લિશમાં કહેવાય જેનો ડિસ્ક્રિમિનેશન પાવર, અથવા આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય કે વ્યામોહેનનો અર્થ થાય વિવેક શક્તિ ગુમાવ્યા વગર કાર્યેષુ પ્રવૃત્તિ, પોતાની કાર્યોની અંદર જે પ્રવૃત્ત થઈ શકે એને કહેવાય દાક્ષ્યમ. યોગ કર્મસુ કૌશલમ, કુશળતા, એ જેને કહેવાય દક્ષ, જે છે ને આપણે યોગ કર્મસુ કૌશલ. પછી યુદ્ધે અપલાયનતા, એટલે શંકરાચાર્યજી લખ્યું યુદ્ધે ચ અપી. ઇવન જ્યારે યુદ્ધ ચાલુ હોય ત્યારે અપલાયન, માણસ ક્યારે ભાગી નહીં. આપણે ઘણી વાર એમ કે શરીર ધડ પડી ગયું તો ધડ એટલે કહેવાય ને નીચેનું ધડ લડે, માથું પડી ગયું હોય એને કહેવાય અપરાંગ મુખી ભાવ. ક્યારે કોઈને શત્રુઓને વાંસો ન બતાવો, ભાગવું એટલે વાંસો બતાવો. એટલે કે અપરાંગ મુખી નો અર્થ, પરાંગ એટલે કે પાછળ,
મુખી ભાવ પાછળ વાંસો બતાવો એવું જે ક્યારેય ન કરે. આગળ છે એટલે કે જે વ્યક્તિ ક્યારે પણ શત્રુથી પોતાનો વાંસો ન બતાવે, ક્યારે યુદ્ધમાંથી જે ભાગે નહીં, મરી જાય પણ જે ભાગે નહીં, એને કહેવાય અપલાયન. આ બધું બ્રાહ્મણમાં ન હોય, આ બધું વૈશ્યમાં ન હોય. આપણે તો નાનું નાનું થાય તો ઊંધી કહેવાય ને પીઠ મૂકીને ભાગીએ, પણ ક્ષત્રિય હોય એમાં ક્યારેય ન. એટલે જ કોણ હતું? દુર્વાસા હતા ને. પરશુરામજીએ કર્ણને ઓળખી ગયા હતા. કર્ણ જયારે કર્ણના ખોળામાં પરશુરામજી સૂતા હતા અને એને ભૌરાએ ભ્રમરે જયારે દંશ દીધો. ગમે એવો માણસ હોય ને, બ્રાહ્મણ વૈશ્ય હોય ને, તો એકવાર તો ચીસ પાડે જ, જે કરડતું હોય, જે પીડા થતી હોય. પણ કર્ણને એમ થયું કે મારા ખોળાની અંદર જો ગુરુજી આરામ કરતા હોય તો મારે આમાં કઈ હલનચલન ન થાય. એ સારા ભાવથી, કારણ કે ક્ષત્રિય હતો એટલે અપલાયન, એને ગમે એ પરિસ્થિતિમાં ભાગી ન ગયો. પણ જયારે એ લોહી નીકળ્યું અને એ ગરમ લોહી ગુરુજીને સ્પર્શ કર્યું, એને પરશુરામજી ઉભા થઈ ગયા સફાળા. કર્ણને એમ હતું કે મને હમણાં શાબાશી દેશે ને મને એમ કહેશે કે તે બહુ સારું કામ કર્યું, બહુ સારી ગુરુ સેવા કરી. પણ પરશુરામે પેલું પૂછ્યું કે તું કોણ છો? કારણ કે એને ખબર છે, કારણ કે બ્રાહ્મણને જ ભણાવતા હતા એવું પરશુરામજી નક્કી કર્યું. તો એને બ્રાહ્મણ તો હોય બાપા કરીને ભાગે જ. એને કીધું કે તું બ્રાહ્મણ નથી, તું કે ખરેખર તારી સાચું ઓળખાણ આપ. એનો અર્થ કે ગમે એવી પરિસ્થિતિની અંદર અપલાયન, એ ક્યારેય ન ભાગે. એ ક્ષત્રિય કહેવાય ને સ્વભાવજમ કર્મ છે, એ સહજ સ્વભાવ છે. પછીનું છે દાનમ. દેયેશુ મુક્ત હસ્તતા. દેયેશુ ન થતા દેવા યોગ્ય વ્યક્તિઓની અંદર મુક્ત હસ્તતા, ફ્રીલી જે દાન આપે. હું આટલું રાખું ને પછી વળી મારી પાસે રહેશે કે નહીં, એવો ભાવ જ નહીં. મુક્ત હસ્તતાનો અર્થ થાય છૂટથી, છૂટા હાથે. આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છૂટા હાથે, પણ કોને? તો કે દેય. એક શબ્દ છે દેય, નો અર્થ થાય દેવા યોગ્ય. જે દેવા યોગ્ય વ્યક્તિને છૂટા હાથે આપે. આજે જ હું વિચારતી હતી કે પેલાની સમાજ વ્યવસ્થા કેવી હતી. પેલામાં ખરેખર જોવા જાય ને તો બ્રાહ્મણ કમાતા જ નહીં. બ્રાહ્મણે ખાલી યજ્ઞ કરવો, કરાવવો, ભણાવવા, બધું એ જ એનું કર્મ હતું. અને એને સંભાળતા કોણ? તો કે ક્ષત્રિય. એને દાન આપતા, એનાથી એનું કહેવાય ને એનું આશ્રમ ચાલે, એ જે બધા બાળકોને ભણાવતો એ પ્રવૃત્તિ ચાલે. અને એવી જ રીતે પેલાના જમાનાની અંદર ક્યારે બહુ વેચાણે ન થતું, માત્ર બાર્ટર સિસ્ટમ હતી. આપણે કહીએ ને વાટકી વ્યવહાર. ગામડાની અંદર હજી પણ એવું કે 50 વર્ષ પહેલા હજામાવીના વાળ કાપી જાય ને તો એને જે બીજા હોય, ધારો કે પટેલનું હોય, તો એને થોડાક અનાજ આપી દે. એટલે ક્યાંય પૈસાની લેવડ દેવડ હતી જ નહીં, માત્ર આવો જ વ્યવહાર હતો. છતાં પણ માણસ કેવા રહેતા હતા? તો કે પ્રેમ. જેમ પૈસાનું મહત્વ વધ્યું એમ માણસની અંદર ઈર્ષા આવી. જેમ પૈસાનું મહત્વ વધ્યું એમ કોમ્પિટિટિવ આવ્યું, હરીફાઈ પ્રગટ થઈ. પેલા માણસો છે પ્રેમથી રહેતા, હવે પ્રેમ જેવું રહ્યું જ નથી. હંમેશા એક ડર રહે કે મારું છીનવાઈ જશે તો. જ્યારે બધા રાજાઓ કેવા હતા? તો કે મુક્ત હસ્તતા દેય, છૂટા હાથે બધાને દાન આપતા. પછી ઈશ્વર ભાવ. ક્ષત્રિયોનો છેલ્લો કયો સ્વભાવ છે? તો કે ઈશ્વર ભાવ. શંકરાચાર્ય દેખ્યું ઈશ્વરના ભાવનો અર્થ થાય ઈશ્વરસ્ય ભાવ. પણ વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ ઈશ્વરસ્ય? એ કીધું કે પ્રભુ શક્તિ પ્રકટીકરણ. પોતાની પાસે જે તાકાત છે, જે બળ છે, એનું સહજ પ્રદર્શન થઈ જાય. પ્રકટીકરણમ ઈશિતવ્યાન. માણસો વચ્ચે જો ઝઘડતા હોય, કોઈ પણ આપણે કહેવાય ને કે શહેર એટલે કોઈ શોપની આજુબાજુ કે કોઈ શહેરની વચ્ચે માણસો જ એમને પાસ થઈ જાય, પણ અમુક વ્યક્તિ આવીને ડિસિઝન લેવા માટે કે શું કામ ઝઘડો છો, આવું ન ચાલે, આમ કરી નાખો, માણસો એને માનવાય માંડે. એ જે બોલે એનું પાલન કરવા માંડે. એને કહેવાય કે એમનામાં કેવી છે? તો કે પ્રભુ શાસન કરવાની એક શક્તિ સહજ હોય. એટલે મેં કીધું એને એના હાથમાં હથિયાર લેવાની જરૂર ન પડે. અમુક ના વાક્યો એવા હોય, અમુક માણસોનો સ્વભાવ એવો હોય, અમુક માણસોનું વર્તન એવું હોય કે એનેથી જ માણસો એને ફોલો કરે, એના વશમાં જ એ લોકો કામ કરે. એને કહેવાય ઈશ્વર ભાવ. એમાં દર વખતે હથિયાર ઉપાડવાની જરૂર નથી.
એટલે કે જેના સન્નિધિ માત્રથી માણસો પોતપોતાનું જે કામ કરે એને કહેવાય શાસન કરવું. આ આતંકવાદી છે બધા ઓલા કહેવાય ISI વાળા, એ તો એમના હાથમાં હથે લઈને શાસન કરે જ છે. એને ખરેખર ઈશ્વર ભાવ ન કહેવાય. ઈશ્વર ભાવ એને જ કહેવાય કે જેની સન્નિધિ પ્રેમથી જે બધા ઉપર શું કરે તો કે શાસન. કોઈને ખીજાવવાની કે ડરાવવાની કે ધમકાવવાની જરૂર જ નથી. અને આવા ગુણો છે એ કોના છે? એટલે શંકરાચાર્યજી કીધું ક્ષત્ર કર્મ ક્ષત્રિય જાતે હે, જે ક્ષત્રિય જાતિમાં જન્મા છે, વિહિતમ કર્મ એને આ બધા કર્મ છે એ જોડાયેલા છે. શાસ્ત્રમાં જ્યાં પણ વિહિતમ આવે, જે ફરજિયાત કરવાના આવે છે, વિહિતમ કર્મ એને કહેવાય ક્ષત્ર કર્મ, એને કહેવાય ક્ષત્રિયોના કર્મ. અને આ કેવા છે તો કે સ્વભાવજમ, એના સ્વભાવથી જ જન્મેલા છે, બાય બર્થ. એટલે મેં કીધું ગાંધીજીમાં આ બાય બર્થ હતા, ઇવન આંબેડકરમાં હતા, ઇવન આપણામાં નાના મોટા થોડાક તો હોય જેના ઉપર આપણે શાસન કરીએ. ધારો કે ટીચર હોય, એ જેવા ક્લાસમાં જાય બધા શાંત થઈ જાય, એને શાસન કરવું કહેવાય. સહજ રીતે માણસો, છોકરાઓ છે, ગણાય છે ટીચર જાય તો છોકરા વધારે તોફાન કરે, અને અમુક ટીચર જાય અને એની હાજરીમાં છોકરા વધારે ડાયા થઈને બેસી જાય. એને કહેવાય કે એ ટીચરની અંદર પાવર કેવો છે તો કે ઈશિતવાન, શાસન કરવા. હવે એક શ્લોકની 44 ની અંદર ભગવાને બેને કવર કર્યા. કૃષિ એટલે કે વૈશ્ય કર્મ અને શુદ્રસ્ય. કૃષિ, ગૌરક્ષ્ય, વાણિજ્યમ, આ ત્રણ કીધું ભગવાને. વૈશ્ય કર્મ સ્વભાવજ, આ કોના કર્મ છે તો કે વૈશ્યના. અને કયા કયા છે તો કે સ્વભાવજમ, સ્વભાવમાંથી જન્મેલું. આ તો કહેવાય નહીં, પણ રામદેવ બાબા છે બાય બર્થ કેવા હતા ખબર નથી. એને આશ્રમ કયો છે તો કે સંન્યાસી, પણ બાય બર્થ એનામાં ક્યાંક વણિકના ગુણધર્મ હશે ને, વૈશ્ય કર્મ. એટલે એનામાં નેચરમાં છે. એટલે એને ચાલુ શું કર્યું તો બિઝનેસ. અત્યારે જે કરે છે બધું સારું જ કરે છે, છતાં સંન્યાસીઓનું આ કર્મ નથી. એ કે સંન્યાસી હોવા છતાં બાબા રામદેવ છે કેવા કહેવાય તો કે એની અંદર સ્વાભાવિક રીતે જન્મેલું વૈશ્ય કર્મ છે. એટલે જ કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને એમ કહેતા હતા કે તું કદાચ બધું છોડીને ઋષિકેશ જતો રહે કે હરિદ્વાર જતો રહે ધ્યાન કરવા કે ભગવાનનું સ્મરણ કરવા, પણ તારો જે સ્વભાવ છે એ સ્વભાવમાંથી જન્મેલો તું જે કર્મ કરીશ તો ત્યાં પણ તું માણસોની ટુકડી એકઠો કરીશ, કઈક ખોટું થતું હશે એની સામે તું બંડ પુકારીશ. કારણ કે ક્ષત્રિય ધર્મ છે એ જે સહજ હોય તો એ આપણે દબાવી ના શકીએ. એવી રીતે વૈશ્ય કર્મ કયો છે તો કે ખેતી કરવી, ગાય છે આમાં, પણ કોઈ પણ પશુપાલન કરવું, વાણિજ્ય બિઝનેસ કરવું, એ વૈશ્ય કર્મ છે. જ્યારે પરિચર્યાત્મકમ કર્મ, સેવાનું કર્મ. આપણે આપણા પોતે શુદ્ર તરીકે પણ જન્મેલા છે. કારણ કે આપણી આજુબાજુ જો આપણે ચોખ્ખું ન રાખીએ તો આખી 24 કલાક કોઈ આપણી પરિચર્યા ના કરે. એટલે કે આપણે આપણી આજુબાજુ જે પવિત્રતા રાખીએ કે સ્વચ્છતા રાખીએ, એના માટે જે કર્મ કરવું પડે એને પરિચર્યા જ કર્મ કહેવાય. તો એ આપણે થોડાક તો શુદ્રના ગુણધર્મ હોય જ. એટલે કે આપણે કેવા મિશ્રણ છીએ તો કે 4 વર્ણ, થોડુંક બ્રાહ્મણ વર્ણ છે, થોડુંક ક્ષત્રિય છે, થોડુંક વૈશ્ય છે, થોડુંક શુદ્ર છે. એ પરિચર્યાત્મકમ કર્મ. અને શંકરાચાર્યજી હવે કહે છે કે આ કેવું છે, એટલે કીધું કે કૃષિ, ગૌરક્ષ્ય, વાણિજ્યમ. એટલે પેલા શંકરાચાર્ય બધા છૂટા પડ્યા. કૃષિ ચ, ગૌરક્ષ્યંચ, વાણિજ્યંચ. આ સમાસ છે એને છૂટો પાડ્યો અને ભેગા કર્યા, એનો અર્થ થાય કૃષિ, ગૌરક્ષ્ય, વાણિજ્ય. હવે કૃષિ એટલે શું? જે શંકરાચાર્યએ કીધું ભૂમે હે વિલેખનમ, ભૂમિને ખોદવી. આપણે જે કહેવાય ને ખેડૂતો શું કરે તો કે ભૂમિને ખોદી અને એમાં બધું વાવે, એને કહેવાય ભૂમે હે વિલેખનમ. પછી ગૌરક્ષ્ય નો અર્થ શું થાય તો કે ગૌરક્ષ્યમ નો અર્થ થાય ગામ રક્ષતિ, ગામ નો અર્થ થાય ગાય. ગાયોની જે પાલન કરે છે, રક્ષા કરે છે, એને કહેવાય ગૌરક્ષ. તદભાવ, જેના મનમાં એમ થાય કે આ બધા પશુઓની મારે રક્ષા કરવી જોઈએ, એને કહેવાય ગૌરક્ષમ અથવા પાશુપાલ્યમ, પશુપાલન. એટલે માત્ર ગાય નહીં, ઘણા
ઘેટા બકરા રાખતા હોય, ઘણા ભેંસ રાખે છે, જાત જાતનું પશુઓ રાખે, ઇવન ઓલા કહે ને ઘોડા રાખે, બધાને સાચવે, એને કહેવાય ગૌરક્ષમ ની અંદર પશુપાલન, પશુ રક્ષણ. એ પણ કેવું કહેવાય તો કે બિઝનેસ છે. અને છેલ્લું છે વાણિજ્યમ. તો વાણિજ્યમ નો અર્થ શું થાય? એટલે શંકરાચાર્ય લખ્યું, વાણિજ્યમ નો અર્થ થાય વણિક કર્મ, વાણિયાઓનું કર્મ. અને કેવું હોય તો કે ક્રય વિક્રિય આદિ લક્ષણ. ક્રય નો અર્થ થાય ખરીદવું, વિક્રિય નો અર્થ થાય વેચવું. પેલા ના ઓછા ભાવે લે અને પછી જાજા ભાવે વેચે, એ કોનું કામ છે? તો કે બધા વૈશ્ય. એટલે કે ક્રય એટલે કે ખરીદવું અને વિક્રય એટલે વેચવું. એવા જેના લક્ષણ છે એને એવા કર્મને કેવા કહેવાય? તો કે વૈશ્ય કર્મ. વૈશ્ય જાતે હે કર્મ. વૈશ્ય જાતિના કર્મનું નામ શું છે? તો કે વૈશ્ય કર્મ સ્વભાવજ. સહજ રીતે આ માણસો કરે. કાંઈ ન હોય તો નાના મોટો બિઝનેસ કરી લે. અમે સપોઝ આ તો એક વાત કે માણસો કેવી રીતે ક્યાં બિઝનેસ કરી શકે. અમે જયારે અન્ના એકઠી હતા ત્યારે શરૂઆતમાં બહુ હજી ઝેરોક્સ મશીન ને બધા બહુ મોંઘા પડતા, એટલે આશ્રમમાં ઝેરોક્સ મશીન ને એવું ન હોય, એટલે અમુક અમારા ભેગા જ હોય, કહેવાય ને અમારા જે કહેવાય ને બંધુ બ્રહ્મચારી છે, એ કે અમે બધા મંદિરમાં જે ચેન્ટિંગ થતું હોય એ બધાનું ત્યારે અમને બુક્સ નો આપે, તો એ લોકોએ શું કરે કે બહાર જઈને બધું પ્રિન્ટેડ કરાવી આપે. હવે આપણને ખબર હોય કે પ્રિન્ટિંગ નો 1 રૂપિયા ભાવ છે તો આપણે એમ કે 5 રૂપિયા આપવા, એટલે એમાં પણ બિઝનેસ કરી લીધો ને. એટલે ત્યાં રહેતા રહેતા અમુક બિઝનેસ કરી લે. એને જેને સ્વભાવમાં છે એને કહેવાય વૈશ્ય કર્મ. સ્વભાવ જ એમાં શીખડાવું ન પડે, માણસો સહજ જે કરી લે એને કહેવાય વણિક. અને છેલ્લે છે શુદ્ર. અને શંકરાચાર્ય કીધું પરિચર્યાત્મકમ કર્મ. આત્મકમ એટલે કે સ્વભાવનું, અને કેવું તો કે પરિચર્યા સેવાનો ભાવ. એટલે કે પરિચર્યાનો બીજો અર્થ છે શુશ્રુષા સ્વભાવ. જેનો સ્વભાવ છે કેવો છે? તો કે બીજાની સેવા કરવી. સૌથી અઘરું કામ છે અને સારામાં સારું કામ છે કે શુશ્રુષા ભાવ. આપણે અહીંયા એને હલકો ગણીએ છીએ, પણ ખરેખર જોવા જાય તો શ્રેષ્ઠ છે. ધારો કે શુદ્ર એમ કહી દે કે ભાઈ આપણે કાલથી કોઈ જગ્યાએ આપણું પાર્ટિસિપન્ટ નહીં, પછી બ્રાહ્મણોની અંદર, ક્ષત્રિય કે વૈશ્યની અંદર, તો આખું જે કહેવાય ને એક સમાજ વ્યવસ્થા છે ભાંગી પડે. કે ક્ષુદ્ર છે એ ઉત્તમ કાર્ય કરે છે, એટલે કે એને એ કેવું છે તો કે સ્વભાવ છે. આ 4 વર્ણના કર્મ છે એ ભગવાને 3 શ્લોકની અંદર વર્ણવા. શું કામ વર્ણવા? એનું કારણ એ હતું કે પોતપોતાના વર્ણ પ્રમાણે એ લોકો સહજ રીતે પોતાની ડ્યુટી બજાવે, છતાં પણ એ સારી રીતે મુક્ત થઈ અને સારો જન્મ પ્રાપ્ત કરી શકે. એટલે હવે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આવી રીતે જો પોતાના કામ કર્યા કરે જે લોકો, તો એનું શું થાય? આ બધા શ્લોક છે ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, બધા બહુ મહત્વના છે. એ તેષામ જાતિ વિહિતાનામ કર્મણામ. એ તેષામ નો અર્થ થાય આ બધા, જાતિ વિહિતાનામ એનો અર્થ થાય બ્રહ્મ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શુદ્ર થી જોડાયેલા જે કર્મો છે એને માણસોએ કેવા કરવા જોઈએ? તો કે સમ્યક અનુષ્ઠિતાનામ. જો એ કર્મ છે પ્રોપરલી વ્યવસ્થિત રીતે માણસો છે એ પોતાના જીવનમાં આચરે. અનુષ્ઠાનનો અર્થ છે વ્યવસ્થિત રીતે કરવું. પછી મંત્ર હોય કે પોતાનું કર્મ છે, જ્યારે પણ અનુષ્ઠાન શબ્દ આવે એનો અર્થ થાય વ્યવસ્થિત રીતે કરવું. સપોઝ બ્રાહ્મણ છે તો પેલા બ્રાહ્મણનું કર્મ હતું કે ભણવું ભણાવવું, દાન દેવું દાન લેવું, યજ્ઞ કરવું અને કરાવવું. એ કેવી રીતે કરે? તો બસ મારે આટલું જ કરવું છે, બીજું મારે કાંઈ નહીં કરવાનું. જો એને કહેવાય અનુષ્ઠિતા. ક્ષત્રિય છે તો જે વર્ણન છે, જે ભગવાને લખ્યું છે એ પ્રમાણે જીવન જીવે કે ક્ષય, તો એનું થાય શું? તો કે સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ ફલમ. એના માટે સહજ શું છે? તો કે સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ ફલમ સ્વભાવતઃ, નેચરલી. એને કાંઈ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર જ નથી. પોતપોતાના કર્મ જો વ્યવસ્થિત રીતે કરવામાં આવે તો માણસ છે એને સહજ રીતે સ્વર્ગનું પ્રાપ્તિ થાય સ્વભાવતઃ. અને કોક એમ પૂછે કે ક્યાં જગ્યાએ લખ્યું છે? તમારા ઘરનું છે? એવું માણસો પૂછી શકે શંકરાચાર્યજીને. એટલે એને પોતે એક કોટેશન આપ્યું,
શંકરાચાર્યજીએ જેવી રીતે મનુસ્મૃતિ છે, યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિ છે, એવી રીતે આ છે આપત સ્તંભ સ્મૃતિ. બહુ ફેમસ ત્યારની સ્મૃતિ હતી. એમાં એક શ્લોક છે, વર્ણાહા આશ્રમાહા ચ. વર્ણાનો અર્થ થાય બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર. આશ્રમનો અર્થ થાય બ્રહ્મચારી, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસી. એ 4 આશ્રમ છે. એ બધા સ્વકર્મનિષ્ઠા, જો એ બધા પોતાના કર્મની અંદર સારી રીતે નિષ્ઠાથી પોતાનું જીવન જીવે તો એનું શું થાય, તો કે પ્રેત્ય. પ્રેત્યનો અર્થ થાય આફ્ટર ડેથ, મૃત્યુ પછી કર્મ ફલમ અનુભૂય. એ કર્મના ફળનો શું કરે છે, તો કે સારી રીતે અનુભવ કરે છે. અને ક્યાં કરે છે, તો કે સ્વર્ગમાં. એમાં એને પૂછવા જેવું નથી. પણ ઇવન બીજો જન્મ પણ કેવો મળે છે. આજે આવી રીતે સારી રીતે જન્મ આવી રીતે જીવે છે. તતઃ શેષેણ, એનો અર્થ થાય કે કર્મફળ જે બાકી બચ્યા છે, એ બાકી બચેલા કર્મફળ વડે. શેષેણ નો અર્થ થાય બાકી બચેલા વડે. અને શું બાકી બચ્યું છે, તો કે કર્મફળ. અડધું તેને સ્વર્ગમાં ભોગવી લીધું, પછી બાકી બચેલું જે સ્વર્ગ છે એટલે કર્મફળ છે, એનાથી શું થાય, તો એને કીધું કે જન્મ પ્રતિપદ્યંતે. એ લોકો જન્મને પ્રાપ્ત કરે છે. પણ કેવા જન્મને, તો કે વિશિષ્ટ દેશ, વિશિષ્ટ જાતિ, વિશિષ્ટ કુલ, વિશિષ્ટ ધર્મ, વિશિષ્ટ આયુ, વિશિષ્ટ શ્રુત, વિશિષ્ટ વૃત્ત, વિત્ત, સુખ, મેધસ. આવો એને જન્મ મળે છે. આટલો સારો. વિશિષ્ટ નો અર્થ થાય ઉત્તમ, સારી જગ્યાએ. વિશિષ્ટ દેશનો અર્થ થાય સારી જગ્યાએ. પૈસાદાર થવું સારું છે, પણ કોઈ સાઉદી અરેબિયાના રાજાની ઘરે જન્મ થાય ને પૈસાદાર, તો ત્યાં બહુ જ રિસ્ટ્રિક્શન છે અને બહુ એને હેરાન થાય. એટલે સારી જગ્યાએ જન્મવું ઇઝ ધ બ્લેસિંગ. સારી જાતિમાં જન્મવું, બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય, શૂદ્ર કોઈ પણ એમાં જન્મવું, એ પણ એક પ્રકારનું બ્લેસિંગ છે, આશીર્વાદ હોવા જોઈએ. સારા કુળમાં જન્મવું. આપણે અત્યારે પણ યાદ કરીએ કે રામ એટલે કોણ, તો કે રઘુકુલ રીત. એવી રીતે કેટલાય કુળ કે ખાનદાન એવા છે કે તમે એ ખાનદાનના છો એટલે આપણા માટે ગૌરવ કે સારા ખાનદાનમાં વિશિષ્ટ ધર્મ, જે જગ્યાએ સારું ધર્મનું પાલન થતું હોય એવા ખાનદાનમાં વિશિષ્ટ આયુ, સારું આયુષ્ય પ્રાપ્ત થાય. શ્રુત નો અર્થ થાય વિદ્યા, સારી વિદ્યા જ્ઞાન હોય એ જગ્યાએ જન્મ થાય. વૃત્ત નો અર્થ થાય સારા આચાર વાળું ખાનદાન. વિત્ત નો અર્થ થાય પૈસાદાર ખાનદાન. સુખ, અમુક ઘરમાં જાય તો માણસો હંમેશા દુખી જ હોય, જે ઘરની અંદર હંમેશા સુખ હોય. મેધસહ નો અર્થ થાય જે હંમેશા મેધસહ ફેમિલી હોય. આપણે મેધા એટલે શું એ ખબર છે, એવાની અંદર જન્મ પ્રતિપદ્યંત. માત્ર શું કરવાથી, તો કે સ્વકર્મ નિષ્ઠા. બીજું કઈ કરવાની જરૂર નથી. ધારો કે પિતા હોય તો પિતાનો એટલે ગૃહસ્થ હોય તો પોતપોતાના રોલ ભજવતા જ હોય. પિતા માતા પિતા છે, પતિ પત્ની છે, ભાઈ બહેન છે, પોતપોતાના રોલ્સ આપણે જે કહીએ છીએ ને, પોતપોતાના રોલ નું ગુજરાતી શું કરીએ આપણે, જે કર્તવ્ય જે કરતા હોય એમાંથી જ માણસોને આવો જન્મ પ્રાપ્ત થાય. તો ભગવાનનું ભજન કરતા કરતા કરે તો એનું તો શું થાય. એટલે એને કીધું કે ઇત્યાદિ પાત્ર ભજવતા હોય. રોલ નો અર્થ થાય પાત્ર. ઇત્યાદિ સ્મૃતિભ્ય પુરાણે ચ વર્ણિનામ આશ્રમીણામ ચ લોકફલ ભેદ વિશેષ સ્મરણા. શંકરાચાર્ય કીધું આ બધું છે એ ઘણા બધા સ્મૃતિ ગ્રંથમાં છે, 18 પુરાણમાં છે, અને એ લખ્યું છે વર્ણી નામનો અર્થ થાય 4 વર્ણ વાળા, 4 આશ્રમ વાળા. એને લોકફલ ભેદ, પોતપોતાના, અહીંયા લોક નો અર્થ થાય સ્વર્ગલોક, બ્રહ્મલોક, કોઈ પણ ભૂહુ ભુવઃ સુવઃ મહ જન તપસ્ય, એ લોક મળે. ફળ પણ વિશેષ મળે.
એ બધા જ ભેદ છે એ આ પુરાણોમાં લખવામાં આવ્યું છે. એટલે કે આપણે પોતાનું કર્મ છે કરવું એ કેટલું મહત્વનું છે. વિશેષ સ્મરણ. અને ધારો કે આ તો પોતાની રીતે કરે છે તો એનાથી ફાયદો શું થાય? એટલે શંકરાચાર્યજી કીધું, કારણ અંતરાત તું ઇદમ વક્ષ્યમાણમ ફલમ. કારણ અંતરાત બીજા કારણને લઈને પણ ઇદમ એટલે કે આ વક્ષ્યમાણ ફલમ, હવે આ ફળ છે એને ભગવાન પોતે કહે છે કે માત્ર પોતાનું સ્વકર્મ કરવાથી માણસને શું લાભ મળે. કીધું બહુ ફેમસ, સ્વે સ્વે કર્મણ્યભીરતઃ સંસિદ્ધિમ લભતે નરઃ સ્વકર્મ નિરતઃ સિદ્ધિમ યથા વિંદતે તચ્છૃણુ. સ્વે સ્વે કર્મણી અભિરતઃ, જે વ્યક્તિ સ્વે સ્વે કર્મણી પોતાના કર્મની અંદર અભિરત, જે હંમેશા એમાં જોડાયેલા છે એને કહેવાય અભિરત. એવા વ્યક્તિ છે નરહ, એવી વ્યક્તિ સમસિદ્ધિ, સિદ્ધિ છે એ લભતે, એ સિદ્ધિ છે એ પ્રાપ્ત કરે છે. અને એવી જ રીતે સ્વકર્મ નિરત, પોતાના કર્મની અંદર જે હંમેશા નિરત, જે લાગુ પડેલા હોય, જે એમાં જ હંમેશા રમમાણ હોય, એવી વ્યક્તિ પણ યથા સિદ્ધિમ વિંદતી, જેવી રીતે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે, તચ્છૃણુ, વિંદતી એટલે કે પ્રાપ્ત કરે છે, જે રીતે પ્રાપ્ત કરે છે તે તું મારી પાસેથી સાંભળ. તચ્છૃણુ, મે યુ લિસન. હવે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે બીજી સિદ્ધિ કે આ તો ઠીક કે સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ મળે, બીજો જન્મ છે આપણને આવી સારી સારી જગ્યાએ મળે, પણ સ્વે સ્વે કર્મણી કરવાથી સમસિદ્ધિ કઈ મળે? શંકરાચાર્યજી લખ્યું, સ્વે સ્વે યથોક્ત લક્ષણ ભેદે કર્મણી. યથોક્ત નો અર્થ થાય બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શુદ્ર લક્ષણ ભેદ, એ બધા એને કહેવાય સ્વે સ્વે, પોતપોતાના કર્મ અનુસાર કર્મણી અભિરત. એટલા માટે દ્રોણાચાર્ય છે ગમે એટલા મહાન હોય પણ એ સ્વે કર્મણી ન અભિરત. દ્રોણ છે બાય બર્થ કેવા હતા? તો કે બ્રાહ્મણ હતા. તો એને હંમેશા કર્મ કયું કરવાનું હોય? તો એને કોઈને યુદ્ધ શીખડાવવાની જરૂર નથી, એને શરૂઆત જ ત્યાંથી કરી. બધાને શસ્ત્ર વિદ્યા શીખડી, એને માત્ર શાસ્ત્ર શીખડાવવું જોઈએ, એને શસ્ત્ર વિદ્યા શીખડે. એવી જ રીતે અશ્વત્થામા, એવી રીતે કૃપાચાર્ય, એ બધા પોતપોતાના કર્મમાંથી કેવા હતા? તો કે ચ્યુત થયેલા. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે યથોક્ત લક્ષણ ભેદ, લક્ષણ ભેદે કર્મણી અભિરત. અભિરત નો અર્થ થાય તત્પર, જે એમાં જ લાગેલા હોય, તત્પર હોય. સમસિદ્ધિ એટલે કે એ લોકો સિદ્ધિ, પણ કઈ પ્રકારની સિદ્ધિ? એટલે હવે શંકરાચાર્યજી કહે છે સ્વકર્મ અનુષ્ઠાનાત, પોતાના કર્મના અનુષ્ઠાનથી એનું શું થશે? તો કે અશુદ્ધિ ક્ષય, એના મનના જે મેલ છે એ શું થઈ જશે? તો કે નાશ થશે. અશુદ્ધિ નો અર્થ થાય મન અશુદ્ધિ. આપણા મનમાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ છે એ અશુદ્ધિ. ક્ષય, એનો નાશ થાય. ક્ષય સતી, જ્યારે નાશ થાય ત્યારે એ લોકોનું શું થાય? તો કે કાય ઇન્દ્રિયાણા, શરીર અને ઇન્દ્રિયોની જ્ઞાન નિષ્ઠા યોગ્યતા લક્ષણામ લભતે પ્રાપ્નોતિ. એ વ્યક્તિનું શું થાય? તો કે ઘણી વાર શું છે, અહીંયા છે કાયા અને ઇન્દ્રિય. આપણું શરીર છે, હવે એને કહેવામાં આવે, એટલે કે સ્થૂળ શરીર એને કહેવાય કાયા. હવે એને કહેવાના આવે તમારે છે ને વેદાંતનું કે કોઈ પણ, ચલો ને આપણે કોઈ પણ કથા કે એનું શ્રવણ કરવાનું છે, તો આપણે આપણી કાયા છે એમ કે ના ને જવા દો ને, એવું શું સાંભળવાનું છે? આપણે એવાને રિજેક્ટ કરી. પણ જે આવી રીતે પોતાનું કર્મ કરતા હોય તો એને સહજ રીતે આવું કરવામાં પ્રેમ. ઇન્દ્રિયનો અર્થ થાય જેની અંદર સહજ રીતે દમહ, જે આપણે કીધું દમહનો અર્થ શું હતો? તો વી કેન માસ્ટર ઓફ અવર ઓન ઇન્દ્રિય.
આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોના માલિક થઈ જાય એ સહજ રીતે પ્રાપ્ત થાય. એટલે કે જ્ઞાન નિષ્ઠ યોગ્યતા 3 શબ્દ છે, હંમેશા યાદ રાખશું. એક, જ્ઞાન યોગ્યતા પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ. પછીનું સ્ટેપ છે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ. અને છેલ્લું સ્ટેજ છે જે આ લખ્યું છે જ્ઞાન નિષ્ઠા યોગ્યતા. જ્ઞાન નિષ્ઠા જ્ઞાન નિષ્ઠ થવું હોય તો આપણે ઉપલા સ્ટેપ પહેલા તો ફોલો કરવા પડે. જ્ઞાન નિષ્ઠ થવા માટે અહીંયા આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિ અને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે જ્ઞાન યોગ્યતા પ્રાપ્તિ. જ્ઞાન યોગ્યતા પ્રાપ્તિનો અર્થ થાય આપણું મન, આપણી ઇન્દ્રિય અને આપણું શરીર છે એને સહજ રીતે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં રસ ઉત્પન્ન થવો, એને કહેવાય જ્ઞાન યોગ્યતા પ્રાપ્તિ. અને કેવી રીતે આવશે તો કે સ્વે સ્વે કર્મણી અભિરત. પોતપોતાના કર્મ જો આપણે નિષ્ઠાપૂર્વક અનુષ્ઠાનપૂર્વક આપણા પોતાના જ કર્મ કરીએ તો એ વ્યક્તિને જ્ઞાન યોગ્યતા પ્રાપ્તિ થાય. અને એના પછી જ્ઞાન પ્રાપ્તિ અને એના પછી જ્ઞાન નિષ્ઠા. આના પછીના શ્લોકમાં તો ભગવાન કહેશે કે જ્ઞાન નિષ્ઠા ત્યારે જ આવે ને કે જ્યારે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ આવે, અને જ્ઞાન પ્રાપ્તિ ત્યારે જ આવે જ્યારે જ્ઞાન યોગ્યતા. આના પછીનો જે છે ને જે બહુ ફેમસ છે કે માણસ પોતાના કર્મથી જ ઈશ્વરની પૂજા કરીએ સિદ્ધિમ વિંદતિ માનવ. એ સિદ્ધિનો અર્થ શું થાય તો કે ચિત્ત શુદ્ધિ. પોતાના કર્મ આપણે અનુષ્ઠાન પૂર્વક કરીએ તો માણસોને કેવી મળે તો કે સિદ્ધિ. પણ એ સિદ્ધિનું નામ કેવું છે તો કે ચિત્ત શુદ્ધિ. એનાથી બીજી એક શ્રેષ્ઠ શુદ્ધિ છે. એટલે શંકરાચાર્ય અહીંયા એમ લખી નાખ્યું કે સ્વકર્મ અનુષ્ઠાનાત એનાથી ફળ શું મળે તો કે અશુદ્ધિ ક્ષય. અશુદ્ધિનો અર્થ થાય મનસઃ અશુદ્ધિ. આપણી મનની અશુદ્ધિ જ્યારે નાશ પામે ત્યારે માણસોને શું થાય તો કે કાયા ઇન્દ્રિયાણામ જ્ઞાન નિષ્ઠા યોગ્યતામ લક્ષણામ સિદ્ધિમ પ્રાપ્નોતિ. એને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય. એ લક્ષણની, કેવા લક્ષણની તો કે આપણે અધિકારી બનીએ. શેના અધિકારી બનીએ તો કે જ્ઞાન નિષ્ઠા. અને અહીંયા શબ્દ છે નરહ. એટલે નરહ નો અર્થ શું થાય તો કે અધિકૃત પુરુષ. જે અધિકારી વ્યક્તિ, વેદાંતની ભાષામાં જેને અધિકારી કહેવાય, જે સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન અધિકારી છે, એ બનવા માટે માણસોએ શું કરવાની જરૂર છે તો પોતપોતાનું કામ કરો, બીજું કઈ કરવાની જરૂર નથી. આ બંને શ્લોક છે બહુ મહત્વના, 45 અને 46. અને એટલે જ કીધું પેલા બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્રના કામ બતાવી દીધા ભગવાને. તમે જે જે કર્મ કરો એમાં નિષ્ઠાપૂર્વક કરો. અત્યારે માણસોની અંદર નિષ્ઠા જ ચુકાઈ ગઈ. જે કામ કરતો એમાં નિષ્ઠા નો. કિમ સ્વકર્મ અનુષ્ઠાનતઃ એવ સાક્ષાત સંસિદ્ધિ. કે પોતાના કર્મને અનુષ્ઠાન કરવાથી જ આવી સંસિદ્ધિ મળે, એવું પોતે પ્રશ્ન પૂછ્યો શંકરાચાર્યજી. સ્વકર્મ અનુષ્ઠાનતઃ એવ સાક્ષાત સંસિદ્ધિ ભવતી. તો કે ના, એને પોતે જ કીધું કે ન, તરત ન મળે. તો કે કિમ તરી કથમ તરી, તો કેવી રીતે મળે? એટલે કીધું સ્વકર્મ નિરતઃ સિદ્ધિમ યથા યેન પ્રકારેણ વિંદતિ તત્સૃણ. પોતાના કર્મની અંદર સતત જે નિષ્ઠાથી કામ કરે છે એને જે સિદ્ધિ મળે છે, એ સિદ્ધિ કેવી રીતે મળે? યેન પ્રકારેણ, યથાનો અર્થ થાય યેન પ્રકારેણ વિંદતિ, જે રીતે પ્રાપ્ત થાય છે
તત્શૃણુ, એ તું મારી પાસેથી સાંભળ. એટલે આમાં જે શ્લોકમાં છે યથા વિંદતિ તત્શૃણુ, તું જ્યારે પોતાનું સ્વકર્મ નિરતઃ, જે વ્યક્તિ પોતાના કર્મને અનુષ્ઠાન પૂર્વક કરે તો જે પ્રકારે એને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે તે તું મારી પાસેથી સાંભળ. કેમાં? તો કે હવે પછીના શ્લોક, એટલે કે હવે પછીનો શ્લોક જે વેલ ફેમસ છે. યતઃ પ્રવૃત્તિ ભૂતાનાં યેન સર્વમિદં તતં સ્વકર્મણા તમ અભ્યર્ચ્ય સિદ્ધિમ વિંદતિ માનવઃ. બેસ્ટ શ્લોક છે, 18મા અધ્યાયનો એક બેસ્ટ શ્લોક કહેવાય તો એક આ છે. યતઃ પ્રવૃત્તિ ભૂતાનાં, યતઃ નો અર્થ થાય જેમાંથી, પ્રવૃત્તિ એટલે કે જન્મ થાય પછી સ્થિતિ અને લય પ્રવૃત્તિ થાય છે. આપણે કહીએ ને આપણામાંથી આપણાનો સ્વપ્નનો જન્મ થયો, આપણાથી આપણું સ્વપ્ન ટક્યું ને સ્વપ્ન આપણામાં સમાઈ ગયું, એને કહેવાય પ્રકૃતિ. જન્મ પ્રવૃત્તિ, સ્થિતિ પ્રવૃત્તિ, લય પ્રવૃત્તિ. એટલે કે ભૂતાનામ પ્રવૃત્તિ, પ્રાણીઓનો જન્મ, માણસોનું પ્રાણીઓનું ટકવું અને પ્રાણીઓનું પાછું સમાઈ જવું. યતઃ યસ્માત ઈશ્વરાત કારણાત, જે ઈશ્વરથી થાય છે, પ્લસ યેન સર્વમિદમ તતમ, જે ઈશ્વર વડે ઇદમ સર્વમ જગત, ઇદમ સર્વમ નો અર્થ થાય આ સમગ્ર જગત, સર્વમ એટલે કે સમગ્ર, ઇદમ એટલે કે આ જગત, તતમ, તતમ નો અર્થ થાય વ્યાપ્તમ. જેવી રીતે આપણે કહીએ કે ઘડાની અંદર માટી કેવી છે તો કે તતમ, એવી જ રીતે આખા જગતની અંદર ઈશ્વર કેવો છે તો કે વ્યાપ્તમ. જેવી રીતે ઈશાવાસ્ય મિદમ સર્વ, મયા તતમ ઇદમ સર્વમ અવ્યક્ત મૂર્તિના 9મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન કીધું. એટલે યતમનો તતમનો અર્થ થાય વ્યાપ્તમ, જેના વડે આખું જગત છે વ્યાપેલું છે, જેનાથી આખા જગતનો જન્મ થાય છે, જેના વડે ટકે છે અને જેમાં સમાઈ જાય છે, એ ઈશ્વરની મારે પૂજા કરવી છે. તો કેવી રીતે પૂજા કરવાની? એટલે ભગવાને કીધું સ્વકર્મણા, પોતાના કર્મ વડે, તમ નો અર્થ થાય તે ઈશ્વરને, તમ ઈશ્વરમ અભ્યર્ચ્ય, એનો અર્થ થાય એની અર્ચના કરીને, માનવ સિદ્ધિમ વિંદતિ, માણસ છે એ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે. જેનાથી આખું જગત જન્મ્યું, જેને વડે આખું જગત વ્યાપ્ત છે, એ ઈશ્વરની પૂજા કરવા માટે મારે શું કરવાનું? તો કે એક જ સ્વકર્મણા, તમારા કર્મ છે એનાથી જ અભ્યર્ચ્ય, એનાથી જ તમે પૂજા કરીને, તમ એટલે તે ઈશ્વરની માણસો શું પ્રાપ્ત કરી શકે છે કે સિદ્ધિ. એટલે કર્મયોગની થિયરી પણ આમાં આપણે એડ કરીએ. આપણે હંમેશા કહીએ છીએ ને ઈશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી માણસોએ કર્મ કરવું. ઈશ્વરાર્પણ હું જે પણ કર્મ કરું છું તત્ત શંભો તવાર્ધનમ, એવું છે ને પેલામાં શિવ માનસ, હું જે કર્મ કરું હે શંકર ભગવાને શું છે તો કે તમારી આરાધના. એવી રીતે અહીંયા પણ ખાવું, ઉઠવું, બેસવું, જાગવું, જે પણ ભણવું, કરવું, વોટ એવર આઈ એમ ડુઈંગ, જે પણ કર્મ કરું છું એ બધા જ કર્મ જાણે કે તમને અર્પણ કરવામાં આપેલા ફૂલ છે એવું ધારણા રાખીને જે વ્યક્તિ સતત પોતાના સ્વકર્મ કરે છે એનાથી માણસ શું પ્રાપ્ત કરે છે તો કે સિદ્ધિ નો અર્થ થાય ચિત્ત શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે. પણ ડિટેલ આપણે પછી જોશું. કોઈ પ્રશ્ન? એની ક્વેશ્ચન? હરિઓમ માતાજી. હા બોલો. હરિઓમ. આપણે એવી કે એમ કહેવત છે ને, પ્રાણ ને પ્રકૃતિ સાથે જાય. હા. હા, એટલે પ્રકૃતિમાં પછી આપણે આપણી રીતે જે કાંઈ સાધન ચતુષ્ટયથી ફેરફાર કરીને પ્રાણની સાથે પ્રકૃતિ જાય, એ કયા અર્થમાં છે? એટલે આપણા જે પ્રકૃતિનો અર્થ થાય કે આપણું
આપણું ચિત્ત કે આપણું અંતઃકરણ, એની અંદર આપણે જે પણ કર્મ કર્યા હોય એના સંસ્કાર તો રહેલા હોય. એ સંસ્કારનું નામ છે પ્રકૃતિ. એટલે કે બીજા જન્મ આપણે જ્યારે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે એ સંસ્કાર આપણે ભૂલતા નથી. એ જે સંસ્કારથી આપણને જે બીજો જન્મ મળે છે એને કહેવાય કે આપણી પ્રાણ અને પ્રકૃતિ કેવું છે. એટલે જ સતત આપણે આપણા સ્વભાવને બદલવાનો છે. કારણ કે જે પણ મહેનત આપણે આપણા સ્વભાવ કે અંતઃકરણ માટે કરશું એ આપણને બીજા જન્મમાં કામ લાગશે. બીજું એકે આપણને બીજા જન્મમાં કામ લાગવાનું નથી. એટલે કે આપણે સતત આપણા મનને સુધારવાનું, અને મનને સુધારવાનું કઈ અઘરું નથી, સ્વકર્મણ. માત્ર સતત ભગવાનને આપણે અર્પણ કરતા જાય કે હું મારું કર્મ કરું છું, પણ એને મારા માટે નહીં, હું તમને ઓફર કરું છું. એવા ભાવથી જ કરવાથી આપણી ચિત્ત શુદ્ધિ થાય. એની જ પ્રકૃતિ, એને જ નામ પ્રકૃતિ. પેલી માયા પ્રકૃતિ નહીં, આપણું પોતાનું જે અંતઃકરણ છે ને ત્યાં પ્રકૃતિ કીધું છે. બીજું કઈ? હા, ઓકે. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.